آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے روزگار میلے میں روزگار کے 71,000 نئے تقرر نامے تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 9 برس میں سرکار نے بھرتی کے عمل کو تیز تر، صاف و شفاف اور غیر جانبدار بنانے کو خاص ترجیح دی ہے۔ زمین کے بدلے ملازمت معاملے میں دلی اور پٹنہ میں 9 مقامات پر CBI کی جانب سے چھاپے مارنے کی کارروائی جاری ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر ایل مروگن کے مطابق بھارت کانز فلم فیسٹیول میں واسودیو کٹمبکم اور عظیم ثقافت کی نمائش کرنے کے جذبے سے شرکت کر رہا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس اور ممبئی انڈینز آمنے سامنے ہوں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نئے بھرتی کیے گئے افراد کو تقریباً 71,000 تقرر نامے تقسیم کیے۔ ملک بھر میں 45 مقامات پر روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ روزگار میلہ سرکار کی طرف سے نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور انہیں قومی ترقی میں شراکت دار بنانے کی ایک پہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا روزگار میلہ نوجوانوں کے تئیں سرکار کے عہد کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 9 برس کے دوران سرکار نے بھرتی عمل کو صاف و شفاف بنانے پر اعلیٰ ترین ترجیح دی ہے۔ یہ بھرتیاں مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار دونوں سطحوں پر مختلف محکموں میں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ ملک بھر سے منتخب کیے گئے نئے بھرتی کیے گئے افراد مختلف عہدوں پر فائز ہوں گے، جیسے گرامین ڈاک سیوک، کمرشل کم ٹکٹ کلرک، جونیئر کلرک کم ٹائپسٹ، جونیئر اکاؤنٹس کلرک، اسسٹنٹ سیکشن آفیسر، ٹیکس اسسٹنٹس انسپیکٹر، نرسنگ آفیسرز، پرنسپل اور اسسٹنٹ پروفیسر وغیرہ۔ روزگار میلہ وزیر اعظم کے اس عزم کی تکمیل کی جانب بھی ایک اہم قدم ہے کہ سب سے زیادہ ترجیح روزگار پیدا کرنے کو دی جائے۔ توقع ہے کہ یہ روزگار میلہ روزگار پیدا کرنے کے مزید موقعوں کو فروغ دینے کی ایک کارروائی بنے گا اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور قومی ترقی میں شرکت کرنے کے لیے بامعنی مواقع مہیا کرے گا۔ نئے بھرتی ہوئے افراد کو کرم یوگی پرارمبھ کے ذریعے خود اپنی تربیت کرنے کا بھی موقع ملے گا، جو کہ مختلف سرکاری محکموں میں سبھی نئی تقرریوں کے لیے ایک آن لائن اورینٹیشن کورس ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے آئندہ مہینے امریکہ کے دورے سے قبل امریکہ کے وزارت خارجہ کے محکمے کے پرنسپل نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ہے کہ امریکہ ان کے دورے کا منتظر ہے اور ان کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سیکیورٹی جیسے امور میں شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صحت اور آب و ہوا سے متعلق بحران کے مشترکہ عالمی چیلنجوں کی سمت کام کرنے میں بھی ایک اہم رول ادا کرے گا۔ جناب پٹیل نے کہا کہ امریکہ کا محکمہ خارجہ اور اس کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن وزیر اعظم نریندر مودی کے آئندہ دورے کے تعلق سے سرگرمی کے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بہت سی اہم ترجیحات کے معاملے میں بھارت کے ساتھ کافی قریب ہے۔ ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو یقینی بنانے میں بھارت کے رول کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دورہ ایک آزاد اور کھلے بحر الکاہل کو یقینی بنانے کی سمت میں بھی ایک موقع ہے۔ بھارت اور برطانیہ نئی دلی میں اگلے ماہ مجوزہ آزاد تجارتی سمجھوتے کے لیے اگلے دور کی بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹر جنرل سنتوش کمار سارنگی نے کہا کہ پچھلے سال دیوالی تک یہ بات چیت ہونی تھی، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اس میں توسیع کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں فریقوں کا مقصد اب یہ ہے کہ جلد سے جلد مذاکرات اختتام تک پہنچے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ 5 سے 9 جون تک بات چیت کے 10ویں دور میں خاطر خواہ پیش رفت ہو سکے گی۔ جناب سارنگی نے یہ بھی بتایا کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارت کے ایک معاہدے کے لیے بات چیت کا 5واں دور بھارت میں 19 سے 23 جون کو ہوگا۔ مارچ سے اب تک مذاکرات کے 4 دور مکمل ہو چکے ہیں۔ آخری دور کی بات چیت میں 74 تکنیکی اجلاس میں 21 پالیسی شعبوں میں مذاکرات ہوئے تھے۔ دونوں فریقوں نے سامان اور خدمات میں پیشکش کے تبادلے میں طریقہ کار کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजारत दिफा के जरिए अंदरूनी मुल्क तैयार किए जाने वाले साजो सामान की चौथी फहरिस्त की मंजूरी को दिफाई शोबे की तरक्की के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। ये फहरिस्त कलीदी एतबार से अहम 928 जुमरों में ज़ैली निज़ाम, आलात और साजो सामान पर मुश्तमिल है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के एक ट्वीट के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि इस कदम से हमारी आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूती मिलेगी और इससे इलाकाई सनतकारी के हुनर को फरोग हासिल होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकजी तहकीकाती ब्यूरो सीबीआई की जानिब से जमीन के बदले मुलाजमत मामले के सिलसिले में आरजेडी एमएलए किरण यादव की रिहाइशगाह पर छापे मारने की कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई किरण यादव और उनके शौहर से मुतालिक कुल 9 मकामात पर की जा रही है। ये छानबीन पटना, भोजपुर, गुरुग्राम और दीगर मकामात पर जारी है। किरण देवी के शौहर अरुण यादव साबिक एमएलए और रेत के ताजिर हैं, जिनका कारोबार बिहार रियासत के पटना और आरा शहरों में फैला हुआ है। कर्नाटक में नए वजीर आला के इंतखाब के लिए जोरदार सरगर्मियां जारी हैं। वजीर आला के ओहदे के 2 अहम दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मजीद सलाह मशवरे के लिए कौमी राजधानी में मौजूद हैं। पार्टी हाईकमान के बुलावे पर जनाब शिवकुमार आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। वजीर आला के ओहदे के दूसरे अहम दावेदार सिद्धारमैया कल ही राजधानी पहुंच चुके थे। कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस के वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के बावजूद वजीर आला के ओहदे के नाम पर तजस्सुस बरकरार है। कांग्रेस ने 224 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली में 135 सीटें जीती हैं। पार्टी के मरकजी मुशाहिदीन ने कल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को नए मुंतखबा असेंबली अरकान की राय और नजरियात से बाखबर किया। पार्टी जराये के मुताबिक जनाब खड़गे कतई फैसले का ऐलान करने से पहले मोहतरमा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से सलाह मशवरा करेंगे। सिक्किम आज अपने कयाम का 48वां दिन मना रहा है। 16 मई 1975 को साबिका मुल्क भारत की 22वीं रियासत बन गई थी। गैंगटॉक के चिंतन भवन में सरकारी सतह पर तकरीबात मुनाकिद की जाएंगी, जिसमें गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और पीएस तमांग मौजूद होंगे। तकरीब से मुतालिक प्रोग्राम में सिविलियन अवार्ड्स, आईपीआर महकमे की जानिब से मल्टीमीडिया डेटाबेस मैनेजमेंट का आगाज और मोबाइल विलेज क्लिनिक्स पर वीडियो पैगाम के जरिए अवामी बेदारी, रियासत के हुनर से मुतालिक महकमे के जरिए सिक्किम के स्किल गैप असेसमेंट स्टडी के उन्वान से एक किताब का इजरा नेज दीगर इकदाम शामिल हैं। फ्रांस में 76वां कैंस फिल्म फेस्टिवल आज शुरू होगा। ये फेस्टिवल जॉनी डेप की फिल्म जेनी ड्यूबेरी के दिखाए जाने के साथ बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन 12वें दिन की तकरीब में भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर एक वीडियो पैगाम के जरिए इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे, ताकि मतन की तख्लीक के लिए भारत को एक आलमी मरकज के तौर पर नुमायां किया जा सके। भारतीय पवेलियन को अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की तरफ से तैयार किया गया है, जिसका मौजू है आलमी बिरादरी के लिए भारत की इख्तिराई मईशत की नुमाइश। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह गर्दो गुबार वाली आंधी चली, जिसके नतीजे में विजिबिलिटी यानी हद बसारत कम होने के साथ साथ हवा के मेयार पर भी असर पड़ा। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी में इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर महज 1000 मीटर से ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा था। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में रोजगार के 71,000 नए तकर्रुरनामे तकसीम किए। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरस में सरकार ने भर्ती के अमल को तेज़तर, साफ और शफाफ और गैर जानिबदार बनाने को खास तरजीह दी। जमीन के बदले मुलाजमत मामले में दिल्ली और पटना में 9 मकामात पर सीबीआई की जानिब से छापेमारी की कार्रवाई जारी है। मरकजी वजीर डॉक्टर एल मुरुगन के मुताबिक भारत कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में वासुदेव कुटुंबकम और अजीम सकाफत की नुमाइश करने के जज्बे से शिरकत कर रहा है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।